Welcome students. In last video we have started expression for pressure of an ideal gas. Pressure of a gas is exerted on the wall of a container due to the collision of molecules, that is particles of a gas, with the wall of a container. To derive this expression for pressure, consider an ideal gas enclosed in a container in the form of cube. Let L is length of each side of a cube. Capital A is surface area of each surface of a cube, and A is equal to L square. V is the volume of a cube, that is the volume of a gas, and V is equal to L cube. Capital N, total number of molecules of a gas enclosed in a cube. Small m is the mass of each molecule, and capital M is equal to, therefore capital N into M is the total mass of a gas. एका मोलेक्यूलचं मास m आणि नंबर ऑफ मोलेक्युल्स n असतील तर टोटल मास कॅपिटल M इज इक्वल टू कॅपिटल N इंटू M. एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी ही सगळी नोटेशन्स माहीत असली पाहिजेत. आणि रो इज द डेन्सिटी ऑफ अ गॅस, डेन्सिटी दॅट इज मास पर युनिट व्हॉल्यूम. देन द मोलेक्युल्स ऑफ अ गॅस हॅज रँडम मोशन, that is the different molecules have different velocity and they are moving in different directions. And let v1 v2 up to vn are the velocities of n number of molecules. Then to derive this expression we consider that the molecules are moving along three coordinate axes x, y and z, and they are colliding only with the wall of container. That is, the every velocity v1 v2 up to vn has three components vx, vy and vz along the three coordinate axes. And when molecule is moving along x axis, then its y component and z component of velocity remains unchanged. Only x component of velocity is changed. Then we consider the first molecule having mass m and moving with velocity vx1. Then its initial momentum before collision, the molecule is moving towards the surface S perpendicular to x axis and in a positive direction of x axis. We have studied this in last video. Its initial momentum is m v1x. Then after colliding with the surface S, the molecule rebound with velocity minus v1, and therefore its final momentum after collision, final momentum of molecule after collision becomes minus m v1x. Then the change in momentum of molecule in one collision is equal to final momentum minus initial momentum. Change in momentum delta p is equal to minus m v1x minus m v1x, that is delta p is equal to minus twice m v1x. The negative sign is because the molecule has lost the momentum, and therefore this equal amount of momentum is gained by the
surface S, and therefore change in momentum of surface, that is wall, delta P is equal to plus twice m v1x. Equation 1, 2, 3 and 4 we have studied. Then we have to determine rate of change of momentum, that is change in momentum upon time, that is equal to force. तर चेंज इन मोमेंटम मिळाले प्लस ट्वाईस एम व्ही वन एक्स. आता आपण टाईम काढूया. चेंज इन मोमेंटम ड्युरिंग टाईम डेल्टा टी. तर टाईम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड. तर या ठिकाणी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. आफ्टर कोलायडिंग विथ द सरफेस एस, द मोलेक्यूल ट्रॅव्हल्स towards the surface opposite to S through distance L, collides with it and again rebound with velocity plus v1x towards the surface S, and that is travel again through distance L and collides with it, and thus between two successive collision the distance traveled by the molecule is equal to twice L and speed is v1x. Therefore time delta t becomes equal to twice L distance upon speed v1x. From this is equation number 5. Then dividing equation 4 by equation 5, we get delta p upon delta t is equal to twice m v1x divided by twice L upon v1x. 2 cancel, m upon L into v1x square. This rate of change of momentum is nothing but the force, and thus the force exerted due to this first particle or first molecule on the surface S, F1 is equal to delta p upon delta t, that is F1 is equal to m v1x square upon L. Similarly, the force due to second molecule moving towards the surface S with velocity v2x, F2 becomes equal to m v2x square upon L. Up to Fn we can write m vnx square upon L. Then the total force acting on the surface S perpendicular to x-axis, suppose Fx is the sum of F1, F2 up to Fn. Then we get the total force along x-axis, total force due to the molecules moving having velocity component along x-axis. Fx is equal to m v1x square upon L plus m v2x square upon L plus dot dot up to m vnx square upon L. Similarly, the force due to the velocity component moving along y-axis, Fy is equal to, we can write x ऐवजी फक्त y येईल आणि तेवढे सगळे नंबर ऑफ मोलेक्युल्स आहेत. m v1y square upon L plus m v2y square upon L plus dot dot plus m vny square upon L. Similarly, Fz is equal to m v1z square upon L plus m v2z square upon L plus dot dot plus m vnz square upon L. आता या एफ एक्स, एफ वाय आणि एफ झेड या इक्वेशन तिन्हीमधून आपण एम अपॉन एल कॉमन घेतलं. एम अपॉन एल कॉमन घेतलं तर कंसामध्ये काय राहील, v1x स्क्वेअर प्लस v2x स्क्वेअर अप टू vnx स्क्वेअर. याप्रमाणे तिन्हीमध्ये आपण कॉमन घेता येईल. आता फोर्स एफ एक्स मिळाला, त्याच्यावरून आपल्याला प्रेशर एफ एक्स कॅल्क्युलेट करता येईल. प्रेशर along x-axis, pressure is equal to force upon area. Pressure Px is equal to Fx upon A. Therefore we get pressure along x-axis
pressure due to the particles moving along x axis. Px is equal to Fx upon A, that is equal to m v1 x square upon L into L square. A म्हणजेच L square एरिया. आणि प्रत्येकाला प्लस परत दुसरं पार्टिकलचं एम व्ही टू एक्स स्क्वेअर अपॉन एल इंटू एल स्क्वेअर अप टू एम व्ही एन एक्स स्क्वेअर अपॉन एल इंटू एल स्क्वेअर. आता छेदस्थानी एल इंटू एल स्क्वेअर म्हणजे एल क्यूब होईल आणि कॉमन एम अपॉन एल क्यूब आणि परत पुढे आपण एल क्यूब इज इक्वल टू व्ही सबस्टिट्यूट करू शकतो. एम पी एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब कॉमन घेतलं तर कंसामध्ये व्ही वन एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही टू एक्स स्क्वेअर प्लस डॉट डॉट प्लस व्ही एन एक्स स्क्वेअर. सिमिलरली प्रेशर पी वाय अगदी त्याच पद्धतीने लिहिता येईल आपल्याला, फक्त एक्स ऐवजी वाय. पी वाय इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब इंटू ब्रॅकेट व्ही वन वाय स्क्वेअर प्लस व्ही टू वाय स्क्वेअर प्लस डॉट डॉट प्लस व्ही एन वाय स्क्वेअर. सिमिलरली पी झेड इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब इंटू ब्रॅकेट व्ही वन झेड स्क्वेअर प्लस व्ही टू झेड स्क्वेअर अप टू व्ही एन झेड स्क्वेअर. आता हे तिन्ही सरफेस सहाही सरफेसवरती किंवा प्रत्येक सरफेसवरती ॲक्ट होणारे प्रेशर मिळाले. पी एक्स म्हणजे प्रेशर along the surface perpendicular to x axis, py pressure on the surface perpendicular to y axis, and pz is the pressure on the surface perpendicular to z axis. But we know that pressure on each surface of a cube is equal. सगळ्या सरफेसवरती प्रेशर इक्वल असतं. आपण गाडीच्या टायरमध्ये हवा चेक करताना सगळीकडे चेक करावं लागत नाही, जिथून हवा भरतो तिथेच चेक केलं आणि जे प्रेशर असेल तेच सगळ्या टायरमध्ये प्रेशर असते. त्याप्रमाणे सगळ्या सरफेसवरती सारखंच प्रेशर असणार आहे. म्हणजेच पी एक्स इक्वल टू पी वाय इक्वल टू पी झेड. आता ह्या 3 वेळा आपण प्रेशर कॅल्क्युलेट केलं, मग तिन्हीची सरासरी घेऊन आपण ॲव्हरेज प्रेशर पी ऑफ ए गॅस, टोटल प्रेशर पी ऑफ ए गॅस इज ऑब्टेन्ड ॲज द ॲव्हरेज ऑफ पी एक्स पी वाय अँड पी झेड. ॲव्हरेज म्हणजेच तिन्हीची बेरीज भागिले 3. पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाय प्लस पी झेड. आता या तिन्हीची बेरीज करत असताना आपणाला कंसामधल्या कॉमन तिन्हीमध्ये एकच निघणार आहे, एम अपॉन एल क्यूब बेरीज करत असताना अंशास्थानी. आणि हे जे व्ही वन स्क्वेअर आहेत व्हेलॉसिटीचे वर्ग यांची बेरीज करत असताना 1 1 1 यांची बेरीज येईल पहा एकत्र. व्ही वन एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वन वाय स्क्वेअर प्लस व्ही वन झेड स्क्वेअर. तर व्ही वन एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वन वाय स्क्वेअर प्लस व्ही वन झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही वन स्क्वेअर. सिमिलरली व्ही टू झेड स्क्वेअर प्लस व्ही टू एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही टू वाय स्क्वेअर प्लस व्ही टू झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार, व्ही टू स्क्वेअर. देन आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे सूत्र प्रेशर ऑफ ए गॅस पी इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाय प्लस पी झेड अपॉन 3. तर त्या पी एक्स पी वाय आणि पी झेडच्या किमती सबस्टिट्यूट करून त्यांची बेरीज आता अपॉन 3 आहे म्हणून 1/3 एम अपॉन एल क्यूब कॉमन आणि त्या ब्रॅकेटची बेरीज. तर बेरजेमध्ये मी आत्ता सांगितलं व्ही वन एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही वन वाय स्क्वेअर प्लस व्ही वन झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही वन स्क्वेअर. या किमती जर सबस्टिट्यूट केल्या या इक्वेशन 7मध्ये तर प्रेशर पी इज इक्वल टू सूत्र मिळेल 1/3 एम अपॉन एल क्यूब इंटू ब्रॅकेट व्ही वन स्क्वेअर प्लस व्ही टू स्क्वेअर अप टू व्ही एन स्क्वेअर आणि एल क्यूब इज इक्वल टू व्ही.
तर प्रेशर P इज इक्वल टू आपल्याला सूत्र मिळालं 1/3 m/L³ इंटू ब्रॅकेट V1² + V2² अप टू Vn². आता ह्या इक्वेशनमध्ये ब्रॅकेटमध्ये ज्या टर्म आहेत त्या काय आहेत पहा. V1 V2 अप टू Vn ह्या काय आहेत व्हेलॉसिटी. V1² V2² अप टू Vn² ह्या काय आहेत स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटी. आणि त्या स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटीची काय आहे बेरीज. तर स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटीची बेरीज करून जेवढ्या संख्या आहेत त्यांनी जर भागलं तर आपल्याला काय मिळेल व्हेलॉसिटीच्या वर्गांची सरासरी मिळेल. त्याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणता येईल मीन. सरासरी मीन वर्ग स्क्वेअर. कशाचा स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आता गॅस मोलिक्यूलच्या वेगवेगळ्या व्हेलॉसिटी आहेत. प्रत्येक मोलिक्यूलची व्हेलॉसिटी वेगळी आहे. आणि प्रत्येक मोलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी पण वेगळी आहे. मग ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी किंवा कायनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करण्यासाठी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी घ्यावी लागते. आणि ती ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचे 3 वेगवेगळ्या किमती आहेत. एक म्हणजे मीन व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटींची सरासरी V1 + V2 अप टू Vn डिवायडेड बाय काय येणार n. हे V बार व्हेलॉसिटींची सरासरी. नंतर व्हेलॉसिटीच्या वर्गांची सरासरी म्हणजे काय येणार V1² + V2² अप टू Vn² डिवायडेड बाय n. मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आणि व्हेलॉसिटीच्या वर्गांचं स्क्वेअर रूट घेतलं. व्हेलॉसिटीच्या वर्गांचं स्क्वेअर रूट घेतलं. वर्गांच्या सरासरीचं स्क्वेअर रूट म्हणजे V² बार जे आहे V² बार ते काय आहे मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. V² बार म्हणजे काय आहे मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आणि V² बारचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर काय होईल त्याला रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. इन शॉर्ट डिनोटेड बाय लेटर RMS velocity. VRMS is the root mean square velocity, that is the RMS velocity of a gas. Then we get VRMS is equal to root V² bar, that is equal to root V1² + V2² plus Vn² divided by n. आपणाला ह्या ब्रॅकेटची किंमत प्रेशरच्या सूत्रामध्ये सबस्टिट्यूट करायची आहे. म्हणून स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड वी गेट VRMS² इज इक्वल टू V1² + V2² अप टू Vn² डिवायडेड बाय n. देन फ्रॉम दिस V1² + V2² plus Vn² इज इक्वल टू capital N into VRMS². Substitute this value from equation 9 in equation 8. Then we get pressure of a gas P is equal to 1/3 m small m upon V हे आहे तसंच. आणि ब्रॅकेटची किंमत इंटू n VRMS². Equation 10. This equation 10 is the expression for pressure of a gas. P is equal to 1/3 m small m into capital N into VRMS² डिवायडेड बाय V. आता हेच इक्वेशन आपण वेगळ्या फॉर्ममध्ये म्हणजे स्मॉल m इंटू कॅपिटल Nची किंमत जर कॅपिटल M सबस्टिट्यूट केली टोटल मास ऑफ ए गॅस तर प्रेशरचं एक्सप्रेशन होईल P इज इक्वल टू 1/3 कॅपिटल M/V इंटू VRMS². आता या ठिकाणी छेदस्थानी जे V आहे ते व्हॉल्यूम ऑफ ए गॅस आहे. L³ इज इक्वल टू V सबस्टिट्यूट केलेलं आहे म्हणजे व्हॉल्यूम. आणि RMS व्हेलॉसिटी ऑफ ए गॅस मोलिक्युल्स. अगेन हिअर M/V mass upon volume is equal to rho, that is density. Therefore pressure of a gas P becomes equal to 1/3 rho into VRMS². Equation 12. These equations 10, 11 and 12 are the expression for pressure of a gas. These expressions are useful to solve example, to calculate pressure etc.
किंवा टू कॅल्क्युलेट RMS व्हेलॉसिटी किंवा सूत्रामध्ये ज्या टर्म्स आहेत त्यापैकी कुठलीही एखादी टर्म दिली नसेल तर ती तुम्हाला या फॉर्म्युल्यांच्या सहाय्याने कॅल्क्युलेट करता येईल. थँक्यू.